सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात। 8 नवंबर की रात नूं सरकार ने एक इतिहासक फैसला लैंदे हुए 500 ते 1000 के नोट बैन कर दिते, जिस तो बाद उम्मीद जताई जा रही है कि काले धन, नकली नोटां दे कारोबार अते दहशतगर्दी वारदातां ते लगाम लगेगी। हालांकि इस वेले लोग लाइनां विच लग के अपनी पुरानी करंसी बदलवा रहे ने ते वड्डी गिणती विच अपने बैंक खात्यां विच जमा भी करा रहे ने। प्रधानमंत्री ने भी लोगों कोलों 50 दिनों का वक्त मंगया, पर आम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वड्डे फैसले का उन्होंने आने वाले दिनों के विच ही नहीं सगों आने वाले कई सालों तक की फायदा होएगा। यही जानने लई असीं आज चर्चा करांगे नोटबंदी के इस फैसले दे नाल की बदलाव आने वाला है। वैसे कई थावां ते इस फैसले का असर नज़र आना भी शुरू हो गया है। काले धन ते सर्जिकल स्ट्राइक ने सब्जी के भाव आम लोगों की पहुँच विच लिया दिते ने। महंगाई घट होने नाल आम गाहक खुश ने अते सुकून महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले ने उन्हां लोगों के चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट लिया दी है ਜਿਹੜੇ महंगाई की मार तो दुखी सन। महंगाई के चलदियां जिन्हां दा बजट विगड़ रहा सी, वो अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह नोटबंदी तो बाद सब्जियां के भाव विच आई गिरावट। जी हाँ, ये तस्वीरां फरीदाबाद की सब्जी मंडी दियां ने, जिथे नोटबंदी के फैसले तो बाद सब्जियां के भाव विच गिरावट दर्ज की गई है। कम बिक रहा है जी, माल बिक ही नहीं रहा, खुले पैसे है नहीं, माल बिक नहीं रहा। खुले पैसे है नहीं, 2000 के नोट के भी खुले नहीं है, इसलिए माल कम बिक रहा है। छोटे नोट तो बहुत आगे मार्केट अभी नहीं आ रहे जी, जो देता 500 को देता, हम लेते नहीं। ऐसे में आपका काम कैसे चलता होगा? बिल्कुल खाली है जी। सब्जियां के थोक व्यापारियों के मुताबिक ਜਿਹੜੇ बैंगन 10 ਤੋਂ 15 रुपए प्रति किलो तक विक रहे सन, अज उसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसी तरह 15 रुपए किलो विकण वाली फुल गोभी भी 5 रुपए किलो के हिसाब नाल मिल रही है। 10 रुपए किलो विकण वाली मूली के भाव भी डिग गए ने। इसी तरह देसी टमाटर ते शिमला मिर्च के भाव भी काफ़ी हेठां आ गए ने। क्या क्या बेच रहे हो? 5 रुपए किलो बैंगन। क्यों? वो बिक ही नहीं रहा, क्या करें? पैसे के चक्कर में बिक ही नहीं रहा, बोले पैसे नहीं है, क्या करें? बैगन क्या भाव है? बैंगन 5 रुपए किलो, वो भी 5 रुपए किलो। भावें कि व्यापारियों का यह भी कहना है कि सरकार के फैसले नाल कारोबार ठप है। सब्जियां के भाव हेठां डिग पए ने अते बहुत मुश्किल नाल गुजारा करना पै रहा है। पर जो भी होवे, मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले नाल गाहकां दे चेहरे खिड़ गए ने। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो कुछ सवाल ने जिन्हां दे उपर साडी चर्चा केंद्रित रहेगी। वो सवाल तुहाडे नाल साझे कर लैंदे आ कि करंसी चेंज दे नाल लॉन्ग टर्म दे विच आम लोकां नूं फायदा मिलण दा अनुमान किन्ना जिहड़ा सटीक है कि लॉन्ग टर्म दे विच लंबे वेले दे विच आम लोकां नूं फायदा होएगा। दूजा सवाल है कि की नोट चेंज की वजह नाल भविख विच प्रॉपर्टी अते लोन सस्ते होणगे। तीजा अहम सवाल है कि की करंसी चेंज का भविख विच महंगाई अते कारोबार ते वड्डा असर पैण वाला है। तो तुहाडे कोलों भी असीं सवाल पूछ रहे हैं कि की नोट बदलण नाल लॉन्ग टर्म विच आम लोकां नूं फायदा होएगा। तुहानूं की लगदा है? इस बारे तुसीं अपनी राय सानूं जरूर भेजो। SMS राਹੀਂ तुसीं अपनी राय सानूं हाँ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ भेज सकते हो। ZPHS स्पेस दे के वाई लिखो हाँ ਲਈ ਜਾਂ फिर ZPHS स्पेस दे के एन लिखो ना ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ SMS ਕਰੋ 57575 ਤੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ अपनी राय देने ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 6100 6100 3535। चर्चा असीं अपनी शुरू करते हैं। साडे नाल मेहमान जुड़ चुके हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के वल्लों ने चरणजीत सिंह बराड़ जी, कांग्रेस वल्लों साडे नाल ने गुरप्रताप मान जी ते हरजीत सिंह गरेवाल जी बीजेपी वल्लों साडे नाल जुड़ रहे हैं ते अपना पंजाब पार्टी वल्लों आर भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सारे ही मेहमानों का। सब तो पहला हरजीत गरेवाल जी, जिस तरह के नाल सरकार का पक्ष जरूर जानना चाहांगे कि ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰੈਕਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀ ਕੁਆਨ ਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨਟੂ ਅ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੈਸੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ, 250 ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੇ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ 5-5,000 10,000 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ 2% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 98% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ATM ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ, ATM ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ GK ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਈਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨੋਗੇ 6:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ TV ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 95-90% ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਮੇਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਮਣ ਜਾਂ 50 ਮਣ ਕਣਕ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, 70 ਮਣ ਜਾਂ 75 ਮਣ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਡਾਊਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, RR ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਊ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੰਨੀਏ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਵਾਬ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ और भी ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੀ ਇसी तरह ਆਰਮਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ, ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 60 ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸੇਲ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेके केसेस का फैसला करना बंद कर देना है? कि तहसीलदार ने इस रजिस्ट्रेशन करने वेले पैसे लेना बंद कर देना है? दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि मेरे मित्र गरेवाल साहब ने 25 लाख के MLA का इलैक्शन लड़ना शुरू कर देना है? कि रैलियां ਲਈ ਜਿਹੜਾ पैसा खर्च ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦਾ पेमेंट चेक राही करना शुरू कर देना है? तीसरा सवाल कि प्रॉपर्टी खरीदण ਲਈ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਜੈਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੁਐਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉसी तरह साल 2 साल में ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ 90-95% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ
ਜੀ। ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ time ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ है, टैक्स की चोरी बंद हो जानी है, लोगों ने जेवर नंबर 2 में जी, जो बोल रहे हैं ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਟੈਪਸ ਐਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ZPH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y ਜਾਂ ਫਿਰ ZPH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ SMS ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800 180 3535